ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਵੰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਵੰਨੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। 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 ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਅਨੰਦ ਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ।
तिनि पायड़े सर्ब सुखा। सब जन्म तिना का सफल है, जिन हर के नाम की मन लागी पुखा। जिनी गुर के बचन आराध्या, तिन विसर गए सब दुखा। ते संत भले गुर सिख है, जिन नाहि चिंत पराई रुखा। तन तन तिना का तन तन तिना का गुरु है, जिस अमृत फल हर लागे मुखा। तन तन सो गुर सिख कहिए, तन तन भाग तिना भगत जना। जो हर नामा हर मुख कहते हैं। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस सरमनी सुनते आ। तन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सरवणी सुनते आ। तन तन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ। तन तन भाग तिना गुरमुखा, जो गुर सिख ले मन जिणते आ। सब तू वड्डे भाग गुर सिखां के, जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ। गुर चरनी सिख पढ़ते आ। धन धन सो गुर सिख कहिए, गुर सिखा मन हर प्रीत है। गुर पूजन आवे, हर नाम वणंजह रंग सो। लाहा हर नाम ले जावे, गुर सिखा के मुख उजले हर दरगह पावे। गुर सतगुर बोलो हर नाम का, वड भागी सिख गुण सांझ करावे। तिना गुर सिखा को हो वारिया, जो बहंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। से गुर सिख तन तन है, से गुर सिख तन तन है। जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी, गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। से गुर सिख तन तन है, से गुर सिख तन तन है। से गुर सिख तन तन है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग किरे हम तापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,
हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, कीड़े हम थापे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाही सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हाँ कुर्बानी गुर अपने, जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, कीड़े हम थापे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मेरे राम, मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। मेरे राम, मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। हम पापी हम पापी शरण परे हर द्वार। मेरे राम,
ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਣ ਪਰੇ ਹਰ ਗਵਾਰ ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮਿਲ ਕਬ ਹੋ ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮਿਲ ਕਬ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवे हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार ਹਰ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁ ਬਾਰ 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 ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ तेते औगण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुब दे पत्थर तारे डुब दे पत्थर तारे कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या थोपे स्वामी माटी का क्या थोपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हरि आपे बख्श लहे हर भावे
हम अपराधी रखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावे उपदेश दियो हर नाम छड़ावे उपदेश दियो हर नाम छड़ावे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग गुर सतगुर संग कीरे हम थापे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हो जाए तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा तुमरे गुण क्या कहा तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तुमरे गुण क्या कहा हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करें हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक तुमरे गुण क्या कहा औगण को ना चितारदा गल सेती लायक तुमरे गुण क्या कहा मुँह मंगा सोई देवंदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियन इस सौदे लायक सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्लां लायक तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਪਾਉ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ सखा सखाए, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा, एहा ओट आधारा, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, जित मिले चूके सब सोग संतापे, जित मिले चूके सब सोग संतापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग कीरे हम तापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, कोई बात ना पूछता, रुलते फिरते ना पूछता, पूछता, कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, कोई बात ना पूछता, कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। इन्नी हाजरी प्रवान करनी, भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 6:35 ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਨਾਹਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ BWNA 857 ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:35 ਤੱਕ ਕਥਾ ਨਾਹਾਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ, ਮਾਹੇ ਲਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਕਰ ਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਕਰ ਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਖਤ ਭਰੇ ਬੋਲ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੀਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੀਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜੇ ਆਸ। ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਏ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਪਲ ਪਲ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 3-4 ਗੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ,
ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਤੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਤੂੰ। ਵਿਸਾਖੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਹੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਖੈਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਢੀਂਕੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ। ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸਕਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ, ਸੁਰਤ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਹਿਲਸ ਹੋਈ, ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ
ਵਿਵਹਾਰਕ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਏਂਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੀਣਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ। धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना जिगर का चीर के आगे। दुनिया तो झुकती है तकदीर के आगे, तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। मारे कहते ये है असली करामात। कंबन लग पिया नाल दी नाल, नियाणियां वांगू पैरां दे नाल मिट्टी पुट्टन लग पिया। मारे कहते असल करामात ये है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ 327ਵਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 27ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਸਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਬੇਟੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਣ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਮੀਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਕਸਫਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਡਰਾਡੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਬੇਨਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਜ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਰੱਖਦਾ ਏ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਜੋ ਚੜਿਆ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਜੋ ਚੜਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਦੁਆਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਏ ਖੇਡ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੈਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੈਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ
ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਏ ਗੁਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹਿਆਤ ਦੀ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਰਹੇ ਪਰਪੱਕ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨੱਚਣਾ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨੋਕਾਂ ਤੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟਾਰਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਇਹ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਡਰਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾੜਿਆ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਟਿਆ। ਸਾਗਰ ਇਹ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਗਾਉਂਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਖੋਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਧਰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਏ, ਬਦੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹਾਮੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਾਗਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਲਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਲਸੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸੰਜਮ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨਾਈ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਦਿਓ ਸੀਸ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੂੰਜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਈ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੱਜ ਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ, ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਗੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ, ਉਹ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਦਣ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਨੇਊ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤਨਾ ਤਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਜੇ ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨੇਊ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਨੇਊ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਰਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਇੱਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਸੀ ਉਦਣ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਜਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੌਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ, ਧਮਧਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੱਲਣੇ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 18-19 ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਕਾਏ ਲੰਗਰ, ਗੱਲ ਵੀ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਏ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਲੰਗਰ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਏ ਲੰਗਰ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਗਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਲੰਗਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੰਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕੌਫੀ ਦਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਬੰਦਾ ਹਫਤਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦਾ? ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦਾ? ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। 2 ਵਾਰਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿਨੇ ਸਭ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿਨੇ ਸਭ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਲੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ। ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ, ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾਣੀ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਛ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੂ ਸਰਦਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਗਾ
ਫਿਰ ਹੀ ਅਮਰੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਅਮਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਨਿਆਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋ ਤੇ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਫੇਰ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਛ ਕੀ ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਰਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੜਵਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਹੋ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲੀਏ ਮਹਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਗਲ 3 ਫੁੱਟੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀ ਕੰਬਦੇ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਡਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਪਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਸੀ। ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹ ਜਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਰਦ। ਸਾਗਰਾ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਟੁੰਬੀ ਗਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਆ ਜੂਨ 1984 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆ ਜੜੀ ਕਲਗੀ ਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਡਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੋ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 52 ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਵਾਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ। ਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਦੱਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1984 ਵੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਲਾ? 35,000 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੀ, 35,000। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 35,000 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 100 ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ 700 ਗੱਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਚ ਪਰੋਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕੀ? ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚਾਉਣੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਣੇ ਚਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਮਾ ਖੂਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਾਵਾਂ, ਅਣਖੀ ਮਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਖੀ ਖੂਨ ਸਾਹਸ, ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਮਤਾਈ, ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੀ ਪੈ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਬੰਦੂਕ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 1970 ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜੇ। 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ, ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ, 7 ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਬਰੂਦ ਦੀ ਚਣਕ ਬਣ ਕੇ ਸੀਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ? ਮਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਚੱਲੀਏ ਮਹਿਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਆ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਧਰ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 1984 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ,
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਸੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੁਭਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੂੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੱਛ ਕਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੇੜੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਕਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ 6 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਲੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 1987 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੰਨ ਸੀ। ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂਫਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਭਾਲਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈਆਂ
ਸੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਗਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਗਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਪ ਜੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਆ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਹਿਤਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਈ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਬਣਿਆ ਸਾਥੀ ਯੋਧਾ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਥੀ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਤੂਫਾਨ, ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਐ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਥੰਮ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੜੇ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੰਤਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ PAP। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਮੁੰਡੇ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕਾੜ ਕੜਕੜ 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 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕੀਤਾ ਫਿੱਟ। ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੀੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਆਦਤ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੈਠਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਫਿੱਟ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਦਾ
ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਰਕਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋਦੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਨ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਦਬਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਰੰਗਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਵਾਂਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਛੀਠੜੇ ਉਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪੁੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਬੰਦੇ 12 13 ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 12 13 ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾੜੇ ਭੰਗਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਯਾਦ ਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁਗਰਾਸੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋਧੇ ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਬੰਬ ਕੂਲਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੁਕਾ ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬਟਨ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਦਬਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੋ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪੁੰਚਾ ਬੰਦੇ 12 13 ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਭੰਗਦੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਗਏ ਗਵਾ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲੇਥੜ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ 12 13 ਉਹ ਵੀ ਰੜ ਗਏ ਨਾਲ ਆਖਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਲੱਜ ਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ AK-94 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਥਿਆਰ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਧੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜੁਗਰਾਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਦੇ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਯੋਧੇ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਾਉਣ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਸਵਾਰ ਗਏ ਜੋ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਤਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਗਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕੌਮਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 40 ਟਰੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਆੜਕੀ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਸਭ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵੱਡਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਰਿਜਨੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਭਾਜੀ ਵੀਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੀਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਇਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ 1914 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1999 ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 12 ਮਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਲਾਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ ਸਫਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ, ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, 5 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਟਰਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਫਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਐਲਡਰਾਡੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7 ਵਜੇ 7:30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ 'ਚੋਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 15 ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 15 ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 7 ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 4-5 ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਢੋ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਵਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਲਖੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ। ਜੂਪਾ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿੰਡ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਪਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚਾਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਯੂਪੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 85 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਿਰਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ
ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੌਕੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਫਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਨਾਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਬਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ 4 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ 5 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀਨੀਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਨੀਵਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਗੈਰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਘਾੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਭਿਓਰੇ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਅ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 99% ਚਾਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਗਾਰਬੇਜ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ। ਭਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੂੜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 37-37% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7% ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 27% ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 16-17% ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੁਣੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 1984 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿ ਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਹਿ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਭਾਊ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੇ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਭਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖਾ ਭਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਭੌਰਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤਰ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 1978 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫੇਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ
ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੀ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਨੇ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਤਿਨੇ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਤਿਨੇ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ। ਤਿਨੇ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ।
ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ। ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਬਲਿਹਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਨਾਮ, ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੰਸਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਬੋਲ ਸਾਰੇ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ। ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਦਰਬਾਰਾ। ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਾਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਾਜ਼ੀਨਿਆਂ,
ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ जीत की, तू ही निशानी जीत की। तू ही निशानी जीत की। तू ही निशानी जीत की। आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की। निशानी जीत के, तू ही निशानी जीत के। तू ही निशानी जीत के। काल तू ही काली, तू ही तेग आरतीर। तू ही तेग आरतीर। काल तू ही काली, तेग आरतीर। तू ही तेग आरतीर। तू ही तेग आरतीर। तू ही निशानी जीत के। तू ही निशानी जीत के। तू ही निशानी जीत के। तू ही निशानी अस किरपान खंडो खड़ग, तुबक तबर आरतीर। तुबक तबर आरतीर। सैब सरोही सैथी, यह हमारे पीर। यह हमारे पीर। यह हमारे पीर। तू ही निशानी जीत के। 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 तीर तू ही सैथी, तू ही तबर तरवार। तू ही तबर तरवार। नाम तिहारो जो जपे, पए सिंध पव पार। पए सिंध पव पार। पए सिंध पव पार। तू ही निशानी जीत के। 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 आज तू ही जगबीर। आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की।
निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, बोले सो निहाल। क्योंकि इशारा हो गया है ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਥਾਂ ਭਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਨਾ ਹਾਰੀ ਭੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਨਾ ਹਾਰੀ ਭੰਨ ਗਏ। ਅੱਜ 62 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਥਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਰਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਘੜੂਆਂ, ਮੁਕਾਰੋਂਪੁਰ, ਨੌ ਲੱਖਾ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਆਕੜ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸੈਫ ਖਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਵਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈਫ ਖਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੈਫ ਖਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਹ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਲੇਹਲ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣਿਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਚੁਣਿਆ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੇਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੇਡ ਸੂਈ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਘਿਆੜ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ, ਫੁਰਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਆਸਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਵਾ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਖੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੰਜਿਆ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੂੰ 60 ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। 239 ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੈਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਦਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਗਲ, ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਲ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ। ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨਗੇ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰ ਸੱਦ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ 2 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਇਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਲਾਰਿਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਲਾਰਦਾ। ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲੜ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਮ ਦੇ ਏਡੇ ਧਨੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ, ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਅਪਹਿ ਅਭੈ ਅਪਹੂ ਅਝੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਅਗੰਜਾ ਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਕ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਰ, 17 ਵਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਅਪਹਿ ਅਭੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਗਿਆਨਾਂ ਕੀ ਵੱਡਣੀ ਮਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਭੈਣੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਘਰ ਚੋਂ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਖਾਲਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਖੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੱਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਚਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 62 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਰਤ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਸਮਝੋ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਉਦਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਭੋਲਿਓ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, अस कृपान खंडो खड़ग तुबर तब के अर तीर सैफ सुरोही साहिती यही हमारे पीर। हुण दा अर्थ की है गुरमुख? पुजारी असीं अकाल दे ही हां, पर जदों सानू कहा भी साडे ते यही पीर ने, मतलब की है कि लोकी मिट्टी दीयां ढेरियां बना के उहदी टेक रखदे सी। महाराज ने साडियां बाहां 'च इन्ना बल पैदा कीता, हिम्मत पैदा कीती कि असीं किसी मिट्टी दी ढेरी नूं पीर नहीं मनदे। साडे ते हत्थ विच फड़ी हुई तेग यही गुरु गोबिंद सिंह ने समझिया सानू पीर दित्ते आ। ये गल गुरु नानक हजूर ने कही ऐमनाबाद, कहंदे पीर की करनगे बेचारे, मंत्र पढ़नगे, गुलामी तो बच जाओगे। पीरी नाल मीरी नूं जोड़िया, बाणी सानू इन्ना आत्म बल देगी, आत्म जेतू बनाएगी। बाणी साडे अंदर दी पीरी नूं पक्कियां करेगी ते मीरी सानू जुल्म दे टाकरे ते लड़न दी शक्ति देगी। कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया धाया। बह गए मंत्र पढ़न, जिदन पता लग्या बाबर आया, मीर आया, वो आया मार धार करदा, ये मंत्र पढ़ी गए। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुश मुश कोयर रलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा, किन्नी ना परचा लाया। महाराज ने उत्थे कहा सी भी इदां तुहाडी राखी नहीं होनी। फिर तैयारी कीती सी, फिर कहा सी भी पहला आत्म जेतू बनो, पहला सिर देण दी जाच सिखो, वो भी हठ विच नहीं, प्रेम दी खेड विच। जिदन महाराज ने आवाज़ मार के कहा सी ना, तो उदन भी यही कहा सी, है कोई प्रिय सिख हमारा। आनंदपुर साहब बचन ने सूरज प्रकाश दे, कोई प्यार वाला उठे सिर देने वास्ते। ये नहीं सी कहा भी कोई मजबूर उठे, कोई लाचार उठे, कोई हठ वाला उठे, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रा पायो दा मार्ग सी ना जी। क्योंकि प्रेम वाला ही सिर तली ते धर के आ सकता सी ना। हुण तैयारी वेखो किड्डे कमाल दी है। श्री पटना साहब ने हजूर महाराज की उम्र के साथी ने नाल 4-4 साल दे, 5-5 साल दे, 3-3 साल दे महाराज खेडां खेड रहे हैं। असी कई बारी पटना साहब दीयां खेडां नूं ना साखियां दे विच सुन सुन के लग्या भी जिवें बच्चे खेडदे आ, पर तुसीं सैंस नूं पकड़न दा यतन करो। गुरु साहब सिखाउंदे की है, सोच किदां बदल दिंदे आ गुरु साहब। क्योंकि मैं करिश्मे वेखदा ना, मैं ना फतेहगढ़ साहब तो कीती हुई कथा बच्चों ने लाती, मैं सुन रहा सी। भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी, भाई महा सिंह जी, उन्होंने नाल गुरु के प्यारे सिख ने भाई नाहर सिंह जी, भाई उदय सिंह जी ते भाई संतोख सिंह जी ने 1,57,000 फौज लिखी है। केसरी चंद जिहड़ा लैके आ रहा सी। आखिर किहड़ी शक्ति है जी, मतलब भौ ही नहीं हैगा मौत का। 1,57,000 फौज है, हाथी 10 हाथियों के बल वाला है, लोहे च मड़िया होया ते कलगियां वाले पातशाह शस्त्र दिंदे दे सिर ते हथ रखते हैं ते सिख कहते ने महाराज जी शुक्रिया, तुसी सानू चुनिया, सतगुर जी करवाउणा तुसी है, तुसी सानू चुन लिया ये करन वास्ते। इन्ना चाह, इन्नी चढ़दी कला कि 1.5 लाख तो वध फौज नाल टक्कर लैनी है, हाथी का मुकाबला बंदियां ने करना है। वो शक्ति किद्दां पैदा कीती सी? पहला सोच नूं अजित बनाया। एक एक नुकता तुसीं वेखो, उत्थे महाराज जी साथियां नूं लैंदे आ ते पहली खेड खेडदे आ। जदों असीं जे सफ़र शुरू करिए होलगढ़ लोहगढ़ तक दा, आनंदपुर साहब दी वो विचार दी जिहड़ी नींह सी, वो किंदा पक्की हुंदी है। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਛੱਟੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ 4-4 5-5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ, ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ? 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਨੋਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ 2 ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗਲੇਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕਰ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਰੀਤ ਇਹ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 4-4 5-5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਰ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਆਹ ਸੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਨੈ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੌਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਹਾਕਮ ਆਵੈ ਤਿਸੈ ਪੈਰੰਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਾਂਦੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਰ ਜੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਚਲਾਉਣੀ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਬੇ ਕੋ, ਸੰਕਟ ਨਿਬਾਰਬੇ ਕੋ, ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ, ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰਬੇ ਕੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵੈਮਾਨ ਆਵੇ ਪਲਾਂਤਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ? ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਪ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। 1504 ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੂਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਵੀ ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇਗ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ 2 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਘਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਹੀਆ ਵਸੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗੈਰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਿਆ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 40 ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਪੰਥ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ, 10 ਸਿਰ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮਝਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਟਹਿਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਭੈਣੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਘਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਲੀਮੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ 'ਚ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰਿਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟ ਹੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਉਹੀ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉਨ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ।
ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਣ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਛੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਵਰਸਾਇਓ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਝੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਛੇ ਪੁੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ।
ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਾਏਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਵੈ ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨ ਜਾਏਵਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਭਾਂਜਾ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਹਿ ਕਰੰਜਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਭਾਂਜਾ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਹਿ ਕਰੰਜਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਉਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਜਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਈ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਈ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੀਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੈ ਘਰ ਕੀ ਤੇ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹੂੰ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨ ਹਰ ਸਿਮਰ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਦਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਉ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ, ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬੰਦ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਸ ਤਬ ਗੰਧ ਹਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਹੀ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲੈ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਹੋ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੁਰੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਹ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣੇ, ਤਾਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਬੇਰੀ, ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਬੇਰੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, गगन में थाल रब चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, धूप मलयान लो पवन चवरो करे। सगल बन आए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। भव खंडना तेरी आरती, भव खंडना तेरी आरती। अनहत शब्द वजंत बेरी, अनहत शब्द वजंत तेरी। कैसी आरती होवे, कैसी आरती होवे, कैसी आरती होवे। भव खंडना तेरी आरती, भव खंडना तेरी आरती।
ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਤੇਰੀ, ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਤੇਰੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਸਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸ ਕੈ, ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਚਟਕਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਏ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਪਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਵਾਰੇ 18 ਸਗਲ ਝੂਠਾਰੇ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਬਰ ਤੁਲਾਰੇ, 10 8 8 ਸੱਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਲੋਗ ਤੁਹਾਰੇ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਵਾਰ ਨ ਜਾਓ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ, ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ, ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ, ਗੌਤਮ ਦੀਆ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਤੀ, ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਨੰਦ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ, ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਬਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ, ਸੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, ਅਦ ਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਤਤ ਦਿਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੁਝੈ ਭੋਜਨ ਹਾਰਾ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ ਗਉ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ ਇਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ सोया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਡੁਬਦਾ ਪੰਨੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹਉ ਮੈਂ ਡੁਬਦਾ ਪੰਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ
ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਬੰਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵਲਨੀ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵਲਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਬੰਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ
ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਐ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨਿ ਪਾਇੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ, ਸਭ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਲਾਗੀ ਭੁਖਾ। ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਦੁਖਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਰੁਖਾ। ਤਨ ਤਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਤਨ ਤਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਸਿਉ
ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੇ। ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ। ਵਾਹ। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग किरे हम तापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाही सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हाँ कुर्बानी गुर अपने, जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। हम रुलते फिरते
रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, कीड़े हम थापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मेरे राम, मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। मेरे राम, मेरे हम पापी शरण परे हर द्वार। हम पापी हम पापी शरण परे हर द्वार। मेरे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मिल कब हो, मत निर्गुण हम मिल कब हो। अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार, अपनी कृपा तार। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, कीड़े हम थापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हमरे अवगण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे।
हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे, बहु बार 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 गणत ना आवे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे दया करो किश मेहरी उपावो। डुब दे पत्थर तारे, डुब दे पत्थर तारे, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या थोपे स्वामी, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही, मानस की गत एही, हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हरि आपे बख्श लहे हर भावे। हम अपराधी रखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, हीरे हम थापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम हो जाए। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, तुमरे गुण क्या कहा, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी
अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तुमरे गुण क्या कहाँ, हर जी माता हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करें, हम हर के बालक। सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक, तुमरे गुण क्या कहाँ, औगण को ना चितारदा, गल से लायक, तुमरे गुण क्या कहाँ। मुँह मंगा सोई देवंदा, हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम तन सौंपियन, इस सौदे लायक। सांझी गुर नाल बहालिया, सर्ब सुख पायक, मैं नालों कदे न विछड़े, हर पिता सबना गल्लां लायक। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकड़ा जियो। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा, एहा ओट आधारा। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। जित मिले चूके सब सोग संतापे। जित मिले चूके सब सोग संतापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।
सतगुर संग कीरे हम तापे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता रुलते फिरते ना पूछता पूछता कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग गुर सतगुर संग कीरे हम थापे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 6:35 ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਨਾਹਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ BWNA 857 ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:35 ਤੱਕ ਕਥਾ ਨਾਹਾਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਹੇ ਲਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਕਰ ਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਕਰ ਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਖਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ ਸੀਸ ਦੀਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ ਸੀਸ ਦੀਏ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਏ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਪਲ ਪਲ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 3-4 ਗੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਤੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਤੂੰ। ਵਿਸਾਖੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਹੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਢੀਂਕੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ, ਸੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸਕਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ, ਸੁਰਤ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਹਿਲਸ ਹੋਈ, ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਏਂਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੀਣਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਧਰ ਲੂੰਗਾ एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना जिगर का चीर के आगे। दुनिया तो झुकती है तकदीर के आगे, तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਜਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ 327ਵਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 27ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 10ਮ ਦੇ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਬੇਟੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਣ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਮੀਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਕਸਫਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਡਰਾਡੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਬੇਨਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਜ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰੱਖਦਾ ਏ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਕਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਜੋ ਚੜਿਆ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਜੋ ਚੜਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ
ਮੌਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਮੌਤ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਖਾਲਸਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਦੁਆਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਏ ਖੇਡ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੈਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੈਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ। ਹੋ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ। ਮਿਲੀ ਏ ਗੁਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬੇ ਹਿਆਤ ਦੀ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਰਹੇ ਪਰਪੱਕ ਸਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨੱਚਣਾ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨੋਕਾਂ ਤੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟਾਰਾਂ ਤੇ। ਨਾ ਇਹ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਡਰਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾੜਿਆ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਟਿਆ। ਸਾਗਰ ਇਹ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਗਾਉਂਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਖੋਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਧਰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਏ, ਬਦੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹਾਮੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਾਗਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ।
ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਲਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਲਸੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸੰਜਮ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨਾਈ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਦਿਓ ਸੀਸ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੂੰਜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਈ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੱਜ ਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ, ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਗੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਉਹ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਦਣ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਨੇਊ 9 ਵਰਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤਨਾ ਤਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਜੇ ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਣ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨੇਊ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਗੋਣੀ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਨੇਊ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਰਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਇੱਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਸੀ ਉਦਣ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਜਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੌਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ, ਧਮਧਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੱਲਣੇ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 18-19 ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਕਾਏ ਲੰਗਰ। ਗੱਲ 20 ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਏ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਲੰਗਰ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਏ ਲੰਗਰ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਗਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਲੰਗਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੰਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕੌਫੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਬੰਦਾ ਹਫਤਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਈ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦਾ? ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਦਾ? ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। 2 ਵਾਰਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿਨੇ ਸਭ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿਨੇ ਸਭ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਲੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਵੇਲਾ। ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾਣੀ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਛ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਅਮਰੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਅਮਰੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਨਿਆਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੋ ਤੇ ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਫੇਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਛ ਕੀੜੇ ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਡਰ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੜਵਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਬਣ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ, ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ, ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ, ਮਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ। ਹੋ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲੀਏ ਮਹਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਗਲ 3 ਫੁੱਟੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀ ਕੰਬਦੇ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਡਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਪਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਸੀ। ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਰਦ ਸਾਗਰਾ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਟੁੰਬੀ ਗਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਆ ਜੂਨ 1984 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆ ਜੜੀ ਕਲਗੀ ਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਡਰੋ ਨਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ? ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੋ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 52 ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਵਾਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਦੱਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1984 ਵੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਲਾ? 35,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਜੀ, 35,000। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 35,000 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 100 ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ 700 ਗੱਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਚ ਪਰੋਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕੀ? ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਧਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚਾਉਣੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਣੇ ਚਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਮਾ ਖੂਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਾਵਾਂ, ਅਣਖੀ ਮਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਖੀ ਖੂਨ ਸਾਹਸ, ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਮਤਾਈ, ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੀ ਪੈ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਬੰਦੂਕ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 1970 ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜੇ। 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ, ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ, 7 ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਬਰੂਦ ਦੀ ਚਣਕ ਬਣ ਕੇ ਸੀਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ?
ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ? ਮਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਚੱਲੀਏ ਮਹਿਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯੌਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਆ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਧਰ 1984 ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 1984 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਸੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੁਭਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੂੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੱਛ ਕਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਕਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ 6 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਲੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 1987 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੰਨ ਸੀ। ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂਫਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਕਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਭਾਲਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਗਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਗਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਪ ਜੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਫਰਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਭੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਆ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਹਿਤਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, SSP ਬਟਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤਾਈ ਫਿਕਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ। ਬਣਿਆ ਸਾਥੀ ਯੋਧਾ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਥੀ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ, ਤੂਫਾਨ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਐ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਥੰਮ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੋਪੜੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੜੇ
ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੰਤਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ PAP। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਮੁੰਡੇ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕਾੜ ਕੜਕੜ 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 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕੀਤਾ ਫਿੱਟ। ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੀੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਆਦਤ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੈਠਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਫਿੱਟ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਰਕਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਦੇ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਲੁੱਟਾ, ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ। ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਦਬਾ ਪਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ, ਪੂਰੀ ਰੰਗਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ।
ਵਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 12 ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾੜੇ ਭੰਗਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਯਾਰ ਬਾਜਾ ਕਰੀਆਂ ਹੋ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁਗਰਾਸੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋਧੇ ਜਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਬੰਬ ਕੂਲਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੁਕਾ ਵੈਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬਟਨ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਦਬਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪੁੰਚਾ ਬੰਦੇ 12 13 ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਭੰਗਦੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਗਏ ਗਵਾ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲੇਥੜ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ 12 13 ਉਹ ਵੀ ਰੜ ਗਏ ਨਾਲ ਆਖਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜੁਗਰਾਜ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਲੱਜ ਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ AK-94 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਥਿਆਰ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਧੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜੁਗਰਾਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਦੇ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਯੋਧੇ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਾਉਣ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਸਵਾਰ ਗਏ ਜੋ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਤਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਗਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕੌਮਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 40 ਟਰੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਆੜਕੀ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਸਭ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ
ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਣ, ਵੱਡਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਰਿਜਨੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਵਾਲੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਮਾ ਭਾਜੀ, ਵੀਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿੱਜਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਵੀਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा काल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸੰਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਇਸੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ 1914 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1999 ਦੀ 300 ਸਾਲਾ
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 12 ਮਾਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਲਾਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ ਸਫਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਣਾਲੀ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, 5 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰਟਰਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਫਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਐਲਡਰਾਡੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7 ਵਜੇ 7:30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ 'ਚੋਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 15 ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 15 ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 7 ਦੇਸ਼ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 4-5 ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਢੋ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਵਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਲਖੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ। ਜੂਪਾ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿੰਡ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੜੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੂਪਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚਾਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੂਪੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 85 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਿਰਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਠ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੌਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਫਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਨਾਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਬਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ 4 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ 5 ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦੀ ਆ,
ਇਹ ਦੋਵੇਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀਨੀਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਨੀਵਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਗੈਰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਘਾੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਭਿਓਰੇ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਅ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 99% ਚਾਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਗਾਰਬੇਜ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ। ਭਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੂੜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 37% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7% ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 27% ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 16-17% ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੁਣੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ
ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 1984 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੌਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿ ਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਹਿ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਭਾਊ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੇ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਭਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖਾ ਭਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਭੌਰਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤਰ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 1978 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ
तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वहा वहा गोविंद सिंह आपे गुर चेला। निमाणियों के माण, निताणियों के ताण, न्योटियों की ओट, न्यासरियों का आसरा। गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहीं। दूजा अमृत नाहीं, नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहीं, दूजा अमृत नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है। जिन वड्याई तेरे नाम की, जिन वड्याई तेरे नाम की, तेरा ते मन माहे। तेरा ते मन माहे, नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहीं, दूजा अमृत नानक अमृत एक है, नानक अमृत एक है। नानक अमृत मने माहे, नानक अमृत मने माही। पाइए गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। नानक अमृत मने माहे, पाइए गुर प्रसाद, पाइए गुर प्रसाद। तिन पीता रंग स्यों
ਸਿਓ ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ, ਰੰਗ ਸਿਓ ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ, ਰੰਗ ਸਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਬਲਿਹਾਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਉੱਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਉੱਠਾ ਸੱਚਾ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਜਾ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਾਜ਼ਿਨਿਆਂ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਾਜ਼ਿਨਿਆਂ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਬਲਿਹਾਰਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ। ਆਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਬੀਰ, ਆਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਬੀਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ। ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ। ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ
दास किरपान खंडो खड़ग तुबक तबर आर तीर तुबक तबर आर तीर सैब सरोही सैथी यह हमारे पीर यह हमारे पीर यह हमारे पीर तुम्हें निशानी जीत के तुम्हें निशानी जीत के तुम्हें निशानी जीत के तुम्हें निशानी जीत के। तीर तू ही सैथी तू ही तबर तरवार तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपे पए सिंध पव पार पए सिंध पव पार पए सिंध पव पार तुम्हें निशाने जीत के तुम्हें निशाने जीत के तुम्हें निशाने जीत के तुम्हें निशाने जीत के। आज तुम्हें जगबीर आज तुम्हें जगबीर तुम्हें निशानी जीत की तुम्हें निशानी जीत की तुम्हें निशानी जीत की तुम्हें निशानी जीत की। बोले सोनेहा ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਕੁਟਾਨਕੁਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਭਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਨਾ ਹਾਰੀ ਭੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਨਾ ਹਾਰੀ ਭੰਨ ਗਏ। ਅੱਜ 62 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਥਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਰਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਘੜੂਆਂ, ਮੁਕਾਰੋਂਪੁਰ, ਨੌ ਲੱਖਾ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਆਕੜ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸੈਫ ਖਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਵਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈਫ ਖਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੈਫ ਖਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਹ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਲੇਹਲ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਫ ਖਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੁਣਿਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਚੁਣਿਆ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੇਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੇਡ ਸੂਈ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਘਿਆੜ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ, ਫੁਰਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਆਸਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਵਾ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਖੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੰਜਿਆ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੂੰ 60 ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। 239 ਵਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੈਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਦਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਲ, ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਲ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ। ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨਗੇ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰ ਸੱਦ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ 2 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ।
ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਇਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਲਾਰਿਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਲਾਰਦਾ। ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲੜ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਮ ਦੇ ਏਡੇ ਧਨੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਝਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ, ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਅਪਹਿ ਅਭੈ ਅਪਹੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਅਗੰਜਾ ਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਕ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਣਛੋੜ ਮੰਦਰ, 17 ਵਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਅਪਹਿ ਅਭੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਗਿਆਨਾਂ ਕੀ ਵੱਡਣੀ ਮਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਭੈਣੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਘਰ ਚੋਂ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੇ ਖਾਲਸ ਹੋਣਾ ਤੇ, ਜੇ ਖੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੱਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਚਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 62 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਰਤ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਸਮਝੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਉਦਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਭੋਲਿਓ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤਬਰ ਤਬ ਕੇ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਿਤੀ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ? ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇਗ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੰਤਰ ਪੜਨਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਤਮ ਬਲ ਦੇਏਗੀ, ਆਤਮ ਜੇਤੂ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਬਹਿ ਗਏ ਮੰਤਰ ਪੜਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਮੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਮਾਰ ਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਇ ਰਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਜੇਤੂ ਬਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿय ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਚਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਹੱਠ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ, 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1,57,000 ਫੌਜ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਭੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦਾ। 1,57,000 ਫੌਜ ਹੈ, ਹਾਥੀ 10 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਛੱਟੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ 4-4 5-5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ, ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ? 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਨੋਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ 2 ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗਲੇਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕਰ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਰੀਤ ਇਹ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 4-4 5-5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਰ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਆਹ ਸੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਨੈ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੌਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਹਾਕਮ ਆਵੇ ਤਿਸੈ ਪੈਰੰਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਾਂਦੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਰ ਜੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਚਲਾਉਣੀ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਬੇ ਕੋ ਸੰਕਟ ਨਿਬਾਰਬੇ ਕੋ, ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ, ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰਬੇ ਕੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵੈਮਾਨ ਆਵੇ ਪਲਾਂਤਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ? ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਪ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। 1504 ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੂਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਵੀ ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇਗ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ 2 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੇਘਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਹੀਆ ਵਸੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗੈਰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਿਆ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 40 ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਸੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮਝਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਟਹਿਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਭੈਣੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਘਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੰਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਲੀਮੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ 'ਚ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ।
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਉਹੀ ਸਹਾਈ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਉਨ ਦਿਆ ਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਣਾ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਇਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਛੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਵਰਸਾਇਓ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਝੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਛੇ ਪੁੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਚੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਾਏਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਵੈ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤਿਨ ਜਾਏਵਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਭਾਂਜਾ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਹਿ ਕਰੰਜਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ
ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਭਾਂਜਾ, ਤਿਨ ਸੁഞ്ഞੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਉਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰਗਾਜਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਈ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਈ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੈ ਘਰ ਕੀ ਤੇ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹੂੰ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇ ਬੁਣਿਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨ ਹਰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਉ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ। ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ, ਸਹਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਬ ਗੰਧ ਹਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਹੀ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲੈ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਹੋ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ,
ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਤੁਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗਿਆ ਅਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਹ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉਣ ਦਿਆ ਬੈਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣੇ ਤਾਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।